Hello students, I am Maheshwari, CGL in Computer Science from Government Vocational Junior College, Bazargat, Nampalli. Today, I am presenting a video on Microsoft Excel Unit 4. Microsoft Excel is a spreadsheet program included in the Microsoft Office suite of applications. Spreadsheet present tables of values arranged in rows and columns that can be manipulated mathematically using both basic and complex arithmetical operations and functions. Microsoft Excel. The topic which we are covering in this unit are Introduction to Spreadsheets, creating a worksheet and feeding data, using functions with formulas, editing cells and using commands and functions, copy, move, insert and delete the rows and columns, formatting a worksheet, saving a worksheet, charts, macros, tables and pivot tables. Introduction to Spreadsheets. Spreadsheet. A spreadsheet is an electronic document that stores various types of data. There are vertical columns and horizontal rows. A cell is where the column and rows intersect. A cell can contain data and can be used in calculations of data within the spreadsheet. An Excel spreadsheet can contain workbooks and worksheets. A workbook is a holder of related worksheets. స్ప్రెడ్షీట్ అనగా వివిధ రకాల డేటాను కంప్యూటర్లో నిల్వ ఉంచడానికి మనం ఉపయోగించే ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్ ని స్ప్రెడ్షీట్ అని అంటారు. ఎక్సెల్లో విండోను చూస్తే ఒక పట్టిక మాదిరిగా అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు కలిగి ఉంటుంది. నిలువు వరుసలను కాలమ్స్ అని, అడ్డు వరుసలను రోస్ అని అంటారు. అడ్డు నిలువు వరుసల కలయిక అయిన ఒక గడిని సెల్ అని అంటారు. ప్రతి సెల్ ని సెల్ అడ్రస్ తో గుర్తిస్తారు. Microsoft Excel screen layout. When we open new Excel sheet, the spreadsheet looks like given image with the rows and columns. The Microsoft Office button performs many of the functions. This button allows you to create a new worksheet, open an existing worksheet, save or save as, print, send or close. ఆఫీస్ బటన్ అనగా మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ బటన్ ను కొత్త వర్క్ షీట్లను క్రియేట్ చేయడానికి, ఇంతకు ముందు తయారు చేసిన వర్క్ షీట్లను ఓపెన్ చేయడానికి, సేవ్ మరియు సేవ్ యాజ్ చేసుకొనడానికి, వర్క్ షీట్లను ప్రింట్ చేసుకోవడానికి, క్లోజ్ చేయడానికి మరియు సెండ్ చేయడానికి ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ బటన్ ఉపయోగపడుతుంది. రిబ్బన్. The ribbon is the top portion of the document is called the ribbon. The ribbon has 7 tabs: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review and View. Home tab. This tab contains normal features of worksheet, that is clipboard, font, alignment, number styles, cells and editing. Insert. Using Insert tab, you can insert the objects, pictures, clip art, smart art, etc. to your Excel worksheet. The group of Insert tab are tables, illustrations, charts, links, and text. Page layout. Using this tab, you can set the size of the page and orientation, margins, etc. The group on Page layout tab are themes, page setup, scale to fit, sheet options, and arrange. Formulas. This tab is mainly used for calculations of existing data in the worksheet. The group on Formula tab are Functions Library, Define Names, Formulas Editing, Calculations. Data. Using this tab, you can use external data into your worksheet, sort, filter, etc. The group on this tab are Get External Data, Connections, Sort and Filter, Data Tools, and Outline. Review. Using this tab, you can enter comments into worksheet, changing an existing information in the worksheet, etc. Group in this tab are proofing, comments, changes. View. This tab is view the worksheet into different styles. The group in this tab are workbook views,
షో ఆర్ హైడ్, జూమ్, విండోస్, మ్యాక్రోస్. రిబ్బన్. రిబ్బన్ అనగా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లోని స్ప్రెడ్ షీట్ యొక్క టాప్ ప్యానెల్ ని రిబ్బన్ అంటారు. దీనిలో 7 ట్యాబ్స్ ఉంటాయి. హోమ్, ఇన్సర్ట్, పేజ్ లేఅవుట్, ఫార్ములాస్, డేటా, రివ్యూ అండ్ వ్యూ. హోమ్ ట్యాబ్ లో క్లిప్ బోర్డ్ లో సాధారణంగా ఉపయోగించే కట్, కాపీ, పేస్ట్ ఆప్షన్స్ మరియు ఫాంట్ ను మార్చటానికి, సమాచారాన్ని అలైన్ చేయటానికి, స్టైల్ అనగా బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్ వంటి పనులు చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో క్లిప్ బోర్డ్, ఫాంట్, అలైన్మెంట్స్, నంబర్ స్టైల్స్, సెల్స్ మరియు ఎడిటింగ్ లు ఉంటాయి. ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ ద్వారా వర్క్ షీట్ లో టేబుల్స్ ని ఉంచడానికి, గ్రాఫ్లు డ్రా చేయడానికి, టెక్స్ట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంటారు. దీనిలో టేబుల్స్, ఇలిస్ట్రేషన్స్, చార్ట్స్, లింక్స్, టెక్స్ట్ వంటి గ్రూపులు ఉన్నాయి. పేజ్ లేఅవుట్ ద్వారా పేజ్ సైజు, ఓరియంటేషన్, మార్జిన్స్ ల యొక్క షీట్ ఆప్షన్లు, థీమ్స్ లు ఉపయోగపడతాయి. దీనిలో థీమ్స్, పేజ్ సెటప్, స్కేల్ ఫిట్, షీట్ ఆప్షన్స్ మరియు అరేంజ్ వంటి గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఫార్ములేస్. దీనిలో వివిధ గణిత సంబంధ ప్రక్రియలు చేయటానికి, సెల్స్ కి పేర్లు పెట్టడం, లెక్కలు చేయటం వంటి వాటికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో ఫంక్షన్స్ లైబ్రరీ, డిఫైన్ నేమ్స్, ఫార్ములాస్ ఎడిటింగ్ మరియు క్యాల్కులేషన్స్ వంటివి ఉన్నాయి. డాటా ట్యాబ్ లో సమాచారాన్ని ఆరోహణ అవరోహణ క్రమంలో మార్చడానికి, ఎక్స్టర్నల్ డేటాను తీసుకురావడానికి డేటా టూల్స్ లు ఉపయోగపడతాయి. దీనిలో గెట్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా, కనెక్షన్స్, సోర్ట్ అండ్ ఫిల్టర్, డేటా టూల్స్ మరియు అవుట్లైన్లు ఉన్నాయి. రివ్యూ ఆప్షన్ ద్వారా ప్రూఫింగ్, కమెంట్స్ ఇవ్వటం, ఏదైనా చేంజెస్ అవసరమైన దానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో ప్రూఫింగ్, కమెంట్స్, చేంజెస్ వంటి గ్రూపులు ఉన్నాయి. వ్యూ ద్వారా అవసరమైన రోస్, కాలమ్స్ ని హైడ్ చేసుకోవడానికి, జూమ్ లో చూడడానికి, మైక్రోస్, విండోస్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో వర్క్బుక్ వ్యూ, షో ఆర్ హైడ్, జూమ్, విండో, మ్యాక్రోస్ లు ఉన్నాయి. క్విక్ యాక్సెస్ టూల్బార్. This toolbar is a customizable toolbar that contains commands. We can place the quick access toolbar above or below the ribbon. We can also add items to the quick access toolbar. Right click on any item in the office button or the ribbon and click on add to quick access toolbar, and a shortcut key will be added to the quick access toolbar. క్విక్ యాక్సెస్ టూల్బార్ అనగా సాధారణంగా ఉపయోగించే కమాండ్లు అన్ని క్విక్ యాక్సెస్ టూల్బార్ లో ఉంటాయి. ఈ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్బార్ లో రిబ్బన్ కు పైన కానీ కింద కానీ ఏర్పాటు చేసుకొనవచ్చును. ఈ టూల్బార్ యొక్క పొజిషన్ మార్చాలంటే టూల్బార్ యొక్క చివరన క్లిక్ చేసి వచ్చే మెనూ నుండి అబోవ్ లేదా బిలో ఆప్షన్ ని ఎంచుకొనవలెను. ఎక్కువ సార్లు ఉపయోగించే ఆప్షన్లు క్విక్ యాక్సెస్ టూల్బార్ లో యాడ్ కూడా చేసుకొనవచ్చును. దీనికోసం కావలసిన ఆప్షన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ టు క్విక్ యాక్సెస్ టూల్బార్ ఆప్షన్ ని ఎంచుకుంటే ఆ ఆప్షన్ టూల్బార్ పైన కనిపిస్తుంది. Mini toolbar. It is a floating toolbar displayed only when we selected text or right click on text. Display common formatting tools such as bold, italic, fonts, font size, font color. ఇది ఒక ఫ్లోటింగ్ టూల్ బార్. ఇది స్ప్రెడ్ షీట్ లోని డేటాను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు లేదా సమాచారం మీద రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఇది సమాచారం మీద ఉపయోగించే సాధారణ ఫీచర్స్ అయిన బోల్డ్, ఇటాలిక్, ఫాంట్ సైజ్ మరియు ఫాంట్ కలర్ వంటి వాటిని చూపిస్తుంది. క్రియేటింగ్ ఏ వర్క్ బుక్ అండ్ ఫీడింగ్ డేటా. క్రియేటింగ్ ఏ వర్క్ బుక్. Click the Microsoft Office toolbar, click New, choose the blank document. వర్క్ బుక్ ని క్రియేట్ చేయటం. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ టూల్ బార్ ని క్లిక్ చేయాలి. అందులో సబ్ మెనూలో న్యూ ని క్లిక్ చేయాలి మరియు బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ ని చూస్ చేసుకొనవలెను. ఎంటర్ డేటా ఇన్ ఎక్సెల్.
To enter data in an active cell, click in the cell where you want the data. Begin typing. Excel లో డేటా ఎంటర్ చేయటం. ఎక్సెల్ లో డేటాను ఎంటర్ చేయడానికి ముందుగా ఎంటర్ చేయదలిచిన సెల్ ని ఎంచుకొనవలెను. అందులో డేటాను టైప్ చేయవలెను. A formula is a set of mathematical instructions that can be used in Excel to perform calculations. Formulas are entered into formula box with an equal sign. ఫార్ములా అనగా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో గణిత సంబంధ లెక్కలు చేయడానికి తయారు చేసే కొన్ని సింబల్స్ యొక్క కలయిక. ఫార్ములాను సాధారణంగా ఫార్ములా బాక్స్ లో ఎంటర్ చేస్తారు. ఫార్ములాని ఎంటర్ చేయాలంటే ఫార్ములా బాక్స్ లో ఈక్వల్ సైన్ ని ఉపయోగించాలి. ఫంక్షన్స్ లైబ్రరీ. The functions library is a large group of functions on the formula tab of the ribbon. These functions include AutoSum, easily calculated the sum of a range. Recently used, all recently used functions. Financial, accrued interest, cash flow return rates. Logical, and, if, true, false, etc. Text, text-based functions. Data and time, functions calculated on data and time. Mathematical and trigonometry, mathematical functions. Using formula. A formula is a set of mathematical instructions that can be used in Excel to perform calculations. Formulas are entered into a formula box with an equal sign. There are many elements to an Excel formula. References, operators, constants, functions. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో ఫార్ములా అనగా గణిత సంబంధ లెక్కలు చేయటానికి తయారు చేసే కొన్ని సింబల్స్ యొక్క కలయిక. ఫార్ములాను సాధారణంగా ఫార్ములా బాక్స్ లో ఎంటర్ చేస్తారు. ఫార్ములాను ఎంటర్ చేయాలంటే ఫార్ములా బాక్స్ లో ఈక్వల్ సైన్ ని ఉపయోగించాలి. ఫార్ములాలో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అవి రిఫరెన్స్, ఆపరేటర్స్, కాన్స్టెంట్స్, ఫంక్షన్స్. ఎడిటింగ్ సెల్స్ using commands and functions. Excel allows you to many editing features such as undo, redo. Undo reverse your last action. Each click reverse one more action. The command name changes to can't undo if you can't undo the previous action. To undo changes, click the undo button on the quick access toolbar, or you can use the shortcut key for Ctrl+Z. Redo is a reverse process of undo. To redo changes, click redo button on the quick access toolbar, or you can use shortcut key for Ctrl+Y. Next is the find and replace. To find and replace the data, click the find and select button on the editing group of the home tab. Choose find or replace. Complete the find what text box. Click on option for more search options. Next is a go to command. This go to command takes you a specific cell either by a cell reference or a cell name. Click the find and select button on the editing group of the home tab. Click go to. Next is a spell check. Spell check is used to checking the spelling in the spreadsheet. If you are choosing the spell check, click on the review tab, click the spelling button. ఎక్సెల్ లో మోస్ట్ రీసెంట్ గా మార్పులు చేయటానికి తీసివేయడానికి అండు ఆప్షన్ ని ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అండు ఆప్షన్ ఎడిట్ మెనూలో ఉంటుంది. అండు చేయటానికి ఎడిట్ మెనూ నుండి అండు ఆప్షన్ ని ఎంచుకోవాలి లేదా షార్ట్ కట్ కి Ctrl+Z ను ఉపయోగించాలి. రీడు ఆప్షన్ అండు ఆప్షన్ కి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. అండు ద్వారా చేసిన మార్పులను రీడు ద్వారా తిరిగి పొందవచ్చు. ఈ రీడు ఆప్షన్ ఎడిట్ మెనూలో ఉంటుంది. రీడు ఆప్షన్ ని ఉపయోగించడానికి ఎడిట్ మెనూ నుండి రీడు ఆప్షన్ ని ఎంచుకోవాలి లేదా షార్ట్ కట్ కి Ctrl+Y ని ప్రెస్ చేయాలి. స్పెల్ చెక్. స్పెల్ చెక్ ఆప్షన్ ద్వారా వర్క్ షీట్ లోని సెల్ ను టైప్ చేసిన సమాచారంలోని స్పెల్లింగ్ ని తప్పులను సరి చేసుకొనవచ్చును. ఈ స్పెల్లింగ్ ఆప్షన్ ని మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో ఈ క్రింది విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
రిబ్బన్ మీద ఉన్న రివ్యూ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చే స్పెల్ చెక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. లేదా క్లిక్ చేసి వచ్చే స్క్రీన్ నుండి ఆప్షన్లను ఎంచుకొని స్పెల్ చెక్ ని పూర్తి చేయవచ్చు. ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్. ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక పదాన్ని వెతికి దాని స్థానంలో మరో సరైన పదాన్ని ఉంచడాన్ని చాలా తేలికగా చేయవచ్చు. దీనికోసం ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ ఆప్షన్ ని ఉపయోగించాలి. దీనికోసం ఈ క్రింది విధంగా చేయాలి. గోటు కమాండ్. గోటు కమాండ్ ద్వారా ఎక్సెల్ లోని వర్క్ షీట్ లో కావలసిన ప్రదేశానికి వెళ్ళవచ్చు. అంటే కావలసిన సెల్ అడ్రస్ కి వెళ్ళవచ్చు. సెల్ అడ్రస్ అంటే మొదట కాలం తర్వాత రో ఒక నంబర్ ను ఇవ్వాలి. దీనికోసం ఈ క్రింది విధంగా చేయవచ్చు. హోమ్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్ ను ఎంచుకోవాలి. తర్వాత ఫైండ్ అండ్ సెలెక్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత గో టు మీద క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత కావలసిన సెల్ అడ్రస్ ఇస్తే మనకు కావలసిన లొకేషన్ కి వెళ్ళవచ్చు. ఆటోఫిల్. The autofill features fills cell data or series of data in a worksheet into a selected range of cells. If you want the same data copied in the cell, you only need to complete one cell. If you want to have a series of data, fill in the first two cells in the series and then use the autofill features. Autofill అనగా సంఖ్యలు కానీ నెలలు కానీ తారీఖులు కానీ వరుస క్రమంలో ఎంటర్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు వాటినన్నిటినీ ఎంటర్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఏ సెల్ నుండి అవి వరుసగా రావాలో దానిలో సంఖ్య, నెల పేరు లేదా పేరును ఎంటర్ చేయాలి. సెల్ కి కుడివైపు క్రింద చివర మౌస్ పాయింటర్ ను ఉంచితే అది ప్లస్ గుర్తుగా మారుతుంది. మౌస్ క్లిక్ చేసి ఉంచి డ్రాగ్ చేయడం ద్వారా సెల్ మారినప్పుడు తేదీలు కానీ నెలల పేర్లు కానీ రోజు పేరు కానీ మొదటి సెల్లో ఎంటర్ చేసిన దాని ఆధారంగా వరుస క్రమంలో వస్తాయి. సంఖ్యలు వరుస క్రమంలో రావాలంటే మొదటి సంఖ్యను మొదటి సెల్లో ఎంటర్ చేసి రెండవ సంఖ్యను రెండవ సెల్లో ఎంటర్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి డ్రాగ్ చేయాలి. Find and replace. To find and replace the data, click the Find and Select button on the editing group of the Home tab. Choose Find or Replace. Complete the Find What text box. Click on Option for more search options. Find and Replace. ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక పదాన్ని వెతికి దాని స్థానంలో మరో సరైన పదాన్ని ఉంచడాన్ని చాలా తేలికగా చేయవచ్చు. దీనికోసం ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ ఆప్షన్ ని ఉపయోగించాలి. దీనికోసం ఈ క్రింది విధంగా చేయాలి. చూస్ ఫైండ్ ఆర్ రీప్లేస్. కంప్లీట్ ద ఫైండ్ వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. క్లిక్ ఆన్ ఆప్షన్స్ ఫర్ మోర్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్. స్పెల్ చెక్. Spell check is used to check the spelling in the spreadsheet. If you are using spell check, click on Review tab. Click the spelling button. Spell check అనగా స్పెల్ చెక్ ఆప్షన్ ద్వారా వర్క్షీట్ లోని సెల్ లో టైప్ చేసిన సమాచారంలోని స్పెల్లింగ్ తప్పులను సరిచేయవచ్చు. ఈ స్పెల్లింగ్ ఆప్షన్ ని మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో ఈ క్రింది విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. రిబ్బన్ మీద ఉన్న రివ్యూ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చే స్పెల్ చెక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. స్ప్లిట్ ద స్క్రీన్. Split the window into multiple resizable panes containing view of your worksheet. You can use this option to view multiple distant parts of your worksheet at once. It is in the View tab. Click on Split. స్ప్లిట్ ఆప్షన్ గురించి వర్క్ షీట్ లో మనకు కావలసిన విధంగా చూడటానికి స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మల్టిపుల్ రీసైజబుల్ పెయిన్స్ గా వర్క్ షీట్ ని చూపిస్తుంది. వర్క్ షీట్ లో పెద్ద పెద్ద సమాచారాన్ని టైప్ చేసినప్పుడు సాధారణంగా ఈ ఆప్షన్ ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా వర్క్ షీట్ లో వివిధ ప్రదేశాలను ఒకేసారి చూడటానికి కూడా ఈ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఆప్షన్ ని ఉపయోగించాలంటే రిబ్బన్ మీద ఉన్న వ్యూ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత స్ప్లిట్ ఆప్షన్ ని ఎంచుకోవాలి. Calculate with functions. A function is a built-in formula in Excel. A function has a name and arguments in parentheses. Mathematical functions. Mathematical functions are used to create mathematical operations on existing data in the worksheet. Fact. These functions return the factorial of the given number.
Power. These functions return the result of a number raised to a power. Square root. These functions return a square root of a value in the sum. Sum. It returns the sum of the number in the list of arguments. SUMIF. This function is used to sum of the values in the range that meet criteria that you specify. Mode. These functions return the remainder after number is divided by divisor. The result has the same sign or divisor. Mathematical functions. Fact. ఒక నంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ ను కనుక్కోవాలంటే ఫ్యాక్ట్ ఫంక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది. పవర్. ఒక నంబర్ యొక్క పవర్ ను కనుక్కోవడానికి పవర్ ఫంక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది. స్క్వేర్ రూట్. ఒక నంబర్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవడానికి ఈ ఫంక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది. సమ్. ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇచ్చిన అంకెల యొక్క సమ్ లేదా రేంజ్ లోని సెల్ లో ఉండే అంకెల యొక్క సమ్ ని కనుగొనవచ్చును. సమ్మిఫ్. ఒక కండిషన్ ఆధారంగా ఇచ్చిన వ్యాప్తి లోని అంకెలను యాడ్ చేసుకోవాలంటే సమ్మిఫ్ ఫంక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది. మోడ్. రెండు నంబర్లను ఇంటీజర్ డివిజన్ చేసినప్పుడు వచ్చే శేషం కావాలంటే మోడ్ ఫంక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది. Statistical functions. Statistical functions are used to calculate statistical operations on the existing data in the worksheet. Average, count, count A, count blank, count if, minimum, maximum, etc. Average. This function returns average or given range. Count. This function contains the number of cells that contains numbers and count numbers within the list of arguments. Use the count functions to get the number of entries in the number field that is in the range. Count A. A count A function counts the number of cells that are not empty in the given range. Count blank. The count blank functions count empty cells in the specified range of cells. Count if. The countif function counts the number of cells within the range that meet a specific criterion that you specify. Minimum. The function returns the minimum value in the given range. Maximum. The function returns the maximum value in the given range. Statistical functions anaga average. ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా ఇచ్చిన నంబర్ల యొక్క లేదా ఇచ్చిన వ్యాప్తి అంకెల యొక్క రేంజ్ ను కనుక్కోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. కౌంట్. ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇచ్చిన రేంజ్ లో ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయో లెక్కించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కౌంట్ ఏ. ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇచ్చిన రేంజ్ లో ఎన్ని సెల్స్ నాన్ ఎంప్టీగా ఉన్నాయో లెక్కించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కౌంట్ బ్లాంక్. ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇచ్చిన రేంజ్ లోని ఖాళీ ఎంప్టీ సెల్ ని లెక్కిస్తుంది. మాక్సిమం. ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇచ్చిన రేంజ్ లోని పెద్ద సంఖ్యను ఇస్తుంది. మినిమం. ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇచ్చిన రేంజ్ లోని చిన్న సంఖ్యలను తెలుపుతుంది. Thank you. This presentation prepared by M. Satish sir, JLN Computer Science, Government Junior College, Asifabad, and subject coordinators M. V. Ramarao sir, JLN Computer Science, Government Junior College, Nampalli, and E. Raja Reddy sir, JLN Computer Science, Government Junior College, Godavari, Kani.